ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سمنا ایجنسی کو سبسکرائب کریں۔ جنت تو ہے، جنت تو ہے، ولی اللہ راتوں رات روتے رہے، فاطمہ روتی رہی، میرے آقا روتے رہے، لیکن میری ماں بہنیں غور کرو، تمہارے قدم کے نیچے جنت ہے۔ سیریل کے سامنے بیٹھ کر روئے گی لیکن قرآن پڑھے گی تو روئے گی نہیں، بچے پریشان ہے دعا کرے گی لیکن روئے گی نہیں، اولاد پریشان ہے دعا کرنے کی ضرورت ہے، رو رو کر رب کی بارگاہ میں دعا کر دے، اللہ قبول کر لے لیکن روئے گی نہیں۔ سینما بازو کے سامنے بیٹھ جائے گی، جیسا سینما والا رلائے گا گناہ بھی خرید رہی ہے، گناہ بھی شامل ہو رہی ہے، بچی بھی بیٹھ کر وہی سیریل دیکھ رہی ہے، ماں بیٹی دونوں رو رہی ہے، آج یہی رونا سجدے میں سر پر رکھ سبحان اللہ کہ اہل محشر اہل محشر اہل محشر سے کہے گا کل خدائے حشر سبحان اللہ۔ کیا شان ہے آپ کا، کیا میری ملت کے نوجوانوں سے ملاحظہ فرمائیں کہ اہل محشر میں کہے گا کل خدائے حشر میں، اہل محشر اہل محشر اہل محشر سے کہے گا کل خدائے حشر میں، کہ اہل محشر سے کہے گا کل خدائے حشر میں، اپنی نظروں اپنی نظروں اپنی نظروں کو چھپا لو، آئی ہے اپنی نظروں کو چھپا لو، آ رہی ہے فاطمہ، اپنی نظروں کو چھپا لو، آ رہی ہے فاطمہ۔ پیارے میرے نوجوانوں، آپ بڑے لائق مبارکباد، بڑے قابل احترام ہیں کہ چند لمحوں میں آپ نے اتنی اچھی محفل سجائی ہے، بہتر سجایا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو نصیحت کی چیزیں ملیں، بہتر ملے تاکہ ہمیں اور آپ کو سجنے اور سجانے کا ماحول اچھا لگے۔ میرے پیارے میرے نوجوانوں، وہ فاطمہ کی کیا شان ہے، کیا کردار ہے، آئیے ذرا دیکھا جائے۔ حضور سیدنا غوث پاک پیروں کے پیر روشن ضمیر کی ایک مریدہ، بڑی خاص مریدہ تھی، بہت چاہتے تھے، بڑی دل لگی تھی، جب بھی تقریر ہوتی تھی، جب بھی واعظ ہوتی تھی، وہ غریب وہ مظلوم پریشان حال والی بچی بڑی اچھے سے بیٹھ کر اپنے پیر صاحب کی تقریر سنا کرتی۔ میرے پیارے میرے نوجوانوں، اتنا چاہیے جیسے ماں بہنیں بیٹھی آپس میں گفتگو کر رہی، لیکن وہ گفتگو والی عورت بات کرنے والی نہیں تھی، جب تقریر میں بیٹھ جاتی جب تک تقریر ختم نہ ہوتا، اور جب سن کر نکلتی تھی تو پڑوسیوں کو بھی بتاتی تھی۔ آج کتنی بتاتے ہیں، کہا بتائیں جانتے صبح کہا ہوا چرچا، ارے حافظ جنید صاحب ثاقب صاحب مولوی صاحب اتنا بلا لیا، پڑھا پڑھا بیچارے تھک گئے، ہم سے سنا سنا اچھا لگا، بس اتنا ہی ہوئے، لیکن یہ نہیں کہیں گے یہ چیز بتائے رہے، چگلی نہ کرا، غیبت نہ کرا، امانت نہ خیانت نہ کرا، سجدہ کرا، عبادت کرا، ریاضت کرا، ایک اب سننا بتا بھائی بہت اچھا ہے۔ میرے بھائی صاحب نے کیمرہ لگایا اور کیمرہ لگا کر یہ بتا رہے سمجھا رہے کہ ہم اسے اور پھیلا دیں گے، ہے نا، پھیلائیں گے۔ تیرے پیارے غوث پاک کی مریدہ ہے، بڑی چہیتی مریدہ ہے، بادشاہ علاقے کا ایک دن اعلان کرا، لوگوں کو دعوت دی، آئے لوگوں آؤ ہمارے گھر اچھے اچھے مولوی آ رہے، بڑے بڑے عالم دین آ رہے، بڑے بڑے مفکر آ رہے، آؤ ہمارے دروازے پہ آؤ، آج جس میں غسل ورا ہونے والا ہے، آقا کا تذکرہ ہوگا، رسول کی بات ہوگی، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوگا۔ سارے محلے میں پتہ چل گیا، ضعیفہ کے کانوں میں آواز جاتی مچل جاتی، تڑپ جاتی ہے، محبت سے تڑپ
आती है। हमें बादशाह के घर एक दिन गौसे पाक का जिक्र सुनने का नसीब हो रहा, वो भी कोई आया गया मौलवी नहीं आएगा, पूरे विश्व में चैंपियन मौलवी आ रहा। अब वो बड़ी मोहब्बत से तैयारी में जुटी हुई है। वक्त भी आ गया, अपनी बिटिया को करीब बुलाया, बेटी को पास बुलाया। ये मेरी बेटी, हाँ माँ क्या है? बेटी भी सीरत वाली थी, बेटी भी फातिमा ज़हरा का किरदार वाली थी। करीब आई, माँ से सलाम किया। आज जितनी बेटी सलाम करती है, इतने बेटे सलाम करते हैं। अपने बच्चे से पूछो खुद आपका बच्चा सलाम करता है कि नहीं करता है? बोलो भाई करता है? माँ बहनें करती हैं? बोलो आपकी बेटी सलाम करती है? सलाम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तुम इनकी सलामती की दुआ करो, तुम्हारी सलामती की दुआ करो। अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है, आपकी हिफाजत में लगा देता है। सलाम को आम करो, सलाम को आम करो। अरे प्यारे मुझे सलाम कर दी। माँ क्या है? माँ क्या है? माँ ने कहा बेटी तैयार हो जाओ। आज अगर तैयार होने के लिए कहा जाए, बेटी को कहा जाए तो बेटी ने अम्मी बाजार चलेगी का तैयार अगर कहे तो कहीं बाजार चलना है क्या, इलाहाबाद चलना है क्या, भोजपुर चलना है क्या, शॉपिंग करना है क्या, खरीदना कुछ क्या? माँ ने कहा बेटी तैयार हो जाए। बेटी गुस्ल की, बेटी नहाया, नए लिबास पहना, पहनकर तैयार हो गई। माँ क्या बात है? कहा बेटी आज बादशाह के यहाँ बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुफक्किर आ रहे हैं। जैसे आज आपके इलाके में इतने आलिम बैठे हैं, इतने हाफिज कुरान बैठे हुए हैं। पता ये चला कि आज हमारे सरजमीन का कामयाबी की रनम। प्यारे मेरे नौजवानों, सोचने पर इंसान मजबूर। माँ ने कहा बेटी बादशाह क्या बड़े बड़े आलिम आ रहे हैं, बड़े बड़े मौलाना आ रहे हैं, चलो आज वहाँ अल्लाह के रसूल का जिक्र सुना जाएगा। बेटी भी राजी, माँ भी राजी, दोनों वजू किया। कहा बेटी पानी लाओ, वजू किया जाए। बेटी भी वजू कर रही, माँ भी वजू कर रही है। जरा गौर करो कितनी मेरी माँ बहनें हैं, कितने बाप हैं अपने बेटे को वजू का तरीका बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। जरूरी थी यही बेटे को वजू का तरीका बताया जाए, जरूरी थी यही है कि बेटी को वजू का तरीका बताया जाए, गुस्ल का तरीका बताया जाए, नहाने का तरीका जब बताया जाएगा, जब बेटे का जामा, बेटे का जामा, हम सब का जामा पाक रहेगा, हम सब जब बैठे हैं जो बातें हो उसे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना चिखर चिखर बोला, जितना हुआ हुआ बोला था, हमारे तारीखे हुआ असर। बोल भाई असर, बोल भाई असर नहीं करता ना, असर नहीं करता। काहे पर असर करता ना? महल जामा पाक नाच पाक खाब वजू बनाए कि नहीं बनाया, जरूरी दिया था। वजू से आए होते और इस घर से आए होते। आज चल रहा हूँ आपके साकिब साहब जश्न मिलाद मुस्तफा, जश्न गरीब नवाज सजाया है, चलो आज वहाँ पहुँचकर गरीब नवाज के जिक्र में बैठकर हम अपनी किस्मत का सतारा। कोई ऐसा सोचा नहीं सोचा, कोई ऐसा जाना नहीं जाना। जरूरी ये था माँ बहनें भी वजू करती, हमारा भैया भी वजू करता। जब ये वजू से साथ बैठा रहता, अल्लाह की रहमत बरसती रहती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ ने कहा बेटी वजू बनाओ, बेटी वजू बनाई, माँ भी वजू बनाई। तैयार होकर पर्दे का एहतमाम किया, सर पे दुपट्टा रखा, रखकर जैसे बादशाह के दरवाजे पर पहुंची है, दरबानों ने रास्ता रोक लिया। यारो कहाँ जा रही हो? कहा बादशाह के महल में बड़े बड़े आलिम आ रहे, तकरीर सुनने जा रही हूँ। हम वहाँ लंगर बना हुआ है, वहाँ तकरीर सुनेंगे। इतना सुनना, दरबारियों ने क्या कहा था यारो जानते हो? तुम्हारे पास दावतनामा है तो दिखा दो, टोकन है तो दिखा दो। आज हमें बड़े बड़े हाल में जाना होता, टोकन मिलता है। जितना बड़ा आदमी उतना वो छोटा टोकन। सोचो सोचो, जितना बड़ा आदमी उतना छोटा टोकन, जितना छोटा आदमी उतना बड़ा। बोलो बोलो, सही 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 बोलो। एक गरीब आदमी के पास जाओगे, यही आलिम दीन हाफिज इकराम हम तो देख रहे भाई, हमेशा जा रहे हैं। गरीब के पास पहुंचते तो गरीब दिल खोल कर सामने आ जाता है, सलाम करता है, बैठाता, हजरत बैठो। घर में गया, बीवी से कहा जो कुछ हो लाओ। है जानता नहीं, पहचानता नहीं, चेहरे पे नूर देखा, सर पे टोपी देखा, बैठा दिया, कहा हमारे कबीले वाला आ गया। बड़का आई हुई तो चंदनी वैसे हूँ हो
वहाँ भी ऐसे हो गए, आलिम देखेगा, मौलवी देखेगा, बड़ी लेकिन जरा गौर करो, जो जानने वाला है गरीब है, परेशान है, क्या हाल है के नौजवानों, आओ करीब आओ, तुमने दुनिया मेरी खिदमत किया था, एक लोटा पानी दिया था, जा लोटे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कितना माई बहने हैं, कितना मेहमान आवन दे दे थक गया, चाहे किया थक। आका सरवर कायनात की बारगाह में साहबी रसूल थे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह का क्या हुआ? मेरी बीवी पकाते पकाते मेहमानों से ऊब चुकी है, मेहमानों से ऊब चुकी है, हुजूर कुछ करम कर दीजिए। हुजूर ने फरमा जाओ आज हमारी दावत आपके घर, हमारी दावत आपके घर। आए पहुंचे, बीवी से कहा बीवी आज हुजूर सरवर कायनात की दावत है। बीवी खुशी से मचल गई, आने लगी, सराने लगी, तैयार हुआ, हुजूर वक्त के मुताबिक पहुंचे, दस्तरखान बिछा, खाना तनावल फरमाए। खाना खाने के बाद कहा अब हम चलते हैं। तो जमाना ऐसा था, वक्त ऐसा था, लोग रुखसत करने पे दरवाजे तक आया करते। जो अंदर है क्या है, बहरे भाग ले, कोई पूछता है? प्यारे मेरे नौजवान कुर्बान जाइए, आका ताजदार मदीना दावत हो गई, गए जल्दी जल्दी में सुन लीजिए, दावत हुई, गए पहुंचे, दावत खाया, दस्तरखान से उठने लगे, आप जब चलने लगे तो आपकी घर वाले की बीवी बाहर आई, दरवाजे पे छोड़ने के लिए आई। आका जब जा रहे थे, जितने जिंदे मुर्दे चरिंद परिंद इच्छू बिच्छू सांप सबसे सब पीछे पीछे चलने लगे। जब चलने लगे तो ये बीवी आई, अपने शौहर से कहा हुजूर कहा क्या है? कहा घर से इतनी इतनी चीजें जा रही थी, कहा क्या कह रही है? अब वो इंसान से रहा न गया, फौरन पहुंचा, आका की बारगाह में पहुंचा। ए आका मेरी बीवी ने ऐसा ऐसा देखा, क्या मामला है? मेरे आका आखिर वजह क्या है? आका ने फरमाया ए मेरे आशिक, तेरी बीवी के घर, तेरे घर जो मेहमान आता था, जैसे मैं बला लेकर जा रहा था, ऐसा आने वाला मेहमान अपनी रोजी लेकर आता है, अपनी रोजी से तुझे खिलाता है। ए मेरे साहिब सच सुन ले, तेरे घर से जब वो जाने लगता था तो तेरी सारी बलाएं, जब ये अकीदा होगा तो अच्छा होगा ना भाई। ये अकीदा ही नहीं है, चाय देता है, कब चाय पिया से अच्छा बात आवाज का तो बिजली जमाना हो, खड़ावा उदय दिन वैसे काम सबको खरीदना है, 50 रुपये 60 रुपये 40 रुपये किलो बिस्कुट आ गया, दिए चलिए हुआ वसलिया ना 2 रुपये में जो पहले 16 मिले और 2 रुपये में आज 8 मिले, हुआ ग्राम कितना मनाई, कितना छाट काट करते थे। तो वही हाल आज हम सबका है, काट छाट कितना करा कि ताकि हम और आप यहाँ बढ़ाई आगे। जबकि जरूरी ये है कि जो आ रहा है खाओ पियो और अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला उसमें बरकतें देगा। मेरे प्यारे मेरे नौजवानों, अब हमारे माई बहने का कहीं दलिए न्याय हो तो बाटे ना तो वही न्याय पूरा मोहल हो जाती है। प्यारे मेरे मैंने क्या कहा, सही कहा। बुढ़िया माँ बेटी के साथ लेकर दरबार के करीब पहुंचे, कहा हुजूर मुझे अंदर जाने दो। कहा बे बूढ़ी तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, टोकन हो तो जाओ, दावत हो तो जाओ। कहा कोई दावत नहीं है, मैंने सुना था कि आज महफिल होने वाली है, सुना था कि आज सिद्ध होने वाला है, जाने दो मैं मिला सुनकर वापस हो जाओगे। कहा सही था, बहुत बड़ा लंगर सजा हुआ है, बहुत लोग खाना खाने आए हैं, तो खाने की दर से जा रही है। कहा नहीं नहीं, खाना नहीं चाहिए, लंगर नहीं चाहिए, सिर्फ गौ से पाक का जिक्र हो रहा है। नौजवानों कुर्बान चाहिए। माँ बेटी खड़ी रही, बार बार कहती रही बेटा जाने दो, बेटा जाने दो। सिर्फ तकरीर सुनकर चली आओगे, सिर्फ नसीहत सुनकर चली आओगे, फिर वो आज सुनकर चली आओगे। लेकिन दरबारी एक ना माना। कहा बादशाह का सख्त हुक्म है कि किसी को बगैर दावत अंदर न आने दिया जाए। माँ बेटी मायूस हो जाती है। माँ ने कहा बेटी चलो घर चला जाए। कहा तू चला जाए, आज जिक्र सुनने आए थे। माँ बड़े बड़े आलिमे दीन आ रहे हैं, आज उनका जिक्र सुनेंगे तो दिल और कुलूब मुजल्ला हो जाए। ए माँ मुझे वसीयत सुननी है। कहा मेरी लट्टी जिगर सुन ले, जो तुझे दीन की बातें याद है, शरीयत की बातें याद है। ए मेरी बेटी आज हम माँ बेटी मिलकर आका का जिक्र तुझे जो याद है तू सुना दे, मुझे जो याद है।
اے ماں کیا کرنا ہے؟ کہا بیٹی جو تجھے یاد ہے تو سنا دے۔ ماں کہا ماں اے میری بیٹی جو مجھے یاد ہے میں سنا دوں۔ میں ماں بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم کبھی میلاد مصطفیٰ گھر میں تنہائی میں بیٹھ کر ماں بیٹی میلاد کیا ہے؟ میلاد کرنے کا معاملہ یہ نہیں ہے، کچھ تمہیں دین کی باتیں تو کہو، کچھ ماں کو یاد ہے ماں کہے، بیٹی کو یاد ہو بیٹی بتائے۔ جو چیز تمہیں نہیں معلوم ہے، چاہے غسل کا طریقہ ہو یا نہانے کا طریقہ ہو، وضو کا طریقہ ہو، اسی پر گفتگو کرو تو تمہارا میلاد ہو جائے گا۔ لیکن نہیں ہوتا ہے، طرح کی باتیں ہو سکتی ہے لیکن یہ ذکر نہیں ہو سکتا ہے، یہ اذکار نہیں ہو سکتا ہے۔ ضروری تو یہ ہے کہ گھر میں بھی ذکر ہو، ضروری یہ نہیں کہ عالم آئے تبھی ذکر ہو، عالم آئے تبھی میلاد ہو، نہیں یارو نہیں، بلکہ چند لوگ بیٹھ جاؤ آپس میں دین کی بات کر لو، وہی میلاد مصطفیٰ۔ میرے نوجوانوں قربان جائیے، اللہ اللہ۔ ماں نے کہا بیٹی چلو گھر چلو، دونوں ماں بیٹی گھر آتی ہیں، اللہ اللہ کتنی محبت سے سننے گئی تھی لیکن واپس آ رہی ہے، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، کہا بیٹی پانی لاؤ، کہا ماں وضو صحیح ہے، کہا بیٹی تم بھی وضو بنا ہم بھی وضو بناتے۔ غور کرنا اس بات کو نوٹ کرنا کہ ہم لوگ کتنے آ کر یہاں بیٹھے وضو ہے کہ نہیں ہے، پاک ہے کہ نہیں پاک ہے، ذرا سوچو آخر یہ دل میں کیوں نہیں جا رہی ہے، آخر یہ باتیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عالم چلا چلا کر بولتا ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے لیکن آخر سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے، آخر وجہ کیا ہے، بات کیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹی تم بھی وضو کرو ہم بھی وضو کرتے ہیں۔ بیٹی نے کہا ماں وضو بنا کر گئے تھے سننے کے لیے نہیں سنا، ماں تم بھی وضو بنا کر گئی تھی، میرا وضو تو برقرار ہے۔ ماں نے کہا وضو برقرار کا مطلب نہیں ہے تازہ تازہ وضو کرو، ہم بھی جگر سے ماں بیٹی وضو کرتی ہے، کھڑی ہو جاتی، بیٹی پہلے تو شروع کر، بیٹی کھڑی ہو جاتی ہے، جتنی باتیں اسے شریعت کی یاد ہے، طریقت کی یاد ہے، معرفت کی یاد ہے، غوث کا ذکر یاد ہے، رسول کا ذکر یاد ہے، فاطمہ کا ذکر یاد ہے، حسنین کا ذکر یاد ہے، حسین کا ذکر یاد ہے، فاطمہ کا ذکر یاد ہے، سنت بغدادی کا ذکر یاد ہے، غوث پاک کا ذکر، جتنی چیزیں موجود ہیں سب کے ماں کے سامنے کہہ رہی ہے۔ ماں بیٹھ کر سبحان اللہ کہہ رہی ہے، ماشاء اللہ کہہ رہی ہے، الحمدللہ کہہ رہی ہے۔ جب بیٹی کا ذکر چل رہا ہے تو ماں نے کہا اے میری لاڈلی بیٹی اب تو سن، میں سنا رہی ہوں، اب تو بیٹھ جا، اب میں ذکر سنا رہا ہوں۔ ماں نے پوری رات ذکر مصطفیٰ کرتی رہی، ذکر رسول کرتی رہی، پوری رات ماں بیٹی ذکر میں گزار دیتی ہے۔ جب وقت سحر ہو رہا ہے، صبح صادق کا وقت ہو رہا ہے، مسجدوں میں کانوں کی آواز جب گزرے والی ہے، ماں نے کہا بیٹی بیٹی، کہا کیا ہے ماں، کہا ذکر بند کرو، ذکر بند کرو، شرک باطل کرو، نرتک بند کرو۔ ماں نے بیٹی کے سامنے پوچھا اے ماں بتا آخر ذکر کیوں بند کر رہی ہے؟ کہا بیٹی پانی لاؤ، وضو بنا لیا جائے، تو رکعت نماز نفل پڑھ لیا جائے، جس کی بدولت سے ہمارا تمہارا بولنا کامیاب ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ ہے، نعرہ رسالہ ہے، حضرت اعلیٰ حضرت، حضرت اعلیٰ حضرت۔ کو ذکر ہم کریں، بیٹی پانی لاؤ، بیٹی پانی لاؤ، ماں وضو ہے، تیرا وضو نہیں ہے کیا؟ ماں چلا کر نہیں کہہ رہی ہے، محبت سے کہہ رہی بیٹی میرا بھی وضو ہے، تیرا وضو برقرار ہے۔ اے ماں آخر پھر پانی کی کیا ضرورت ہے؟ کہا بیٹی پانی دے کر آ۔ بیٹی جیسے گھر کے دروازے کی دہلیز کو پار کرنا چاہتی ہے، ایک چیخ نکلتی ہے، آواز نکلتی ہے، بیٹی چلاتی ہے، چلا کر پڑتی ہی اندر آ رہی ہے۔ ماں کا کلیجہ پھولنے لگتا ہے، ماں سہر جاتی ہے، کانپنے لگتی ہے، اپنی بچی کی طرف دوڑ لگا دیتی ہے۔ ماں وہ ماں ہو کوئی ہو، چاہے کیسا بھی ہو، کتنی بھی بوڑھی ہو، کتنی بھی کمزور ہو، لیکن جب بیٹی جب تڑپ جاتے ہیں تو ماں کی ممتا مچک جائے، ہر چیز سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ بیٹی کی طرف دوڑتی ہوئی ماں دوڑ رہی ہے، آپ بیٹی چلاتی چلی آ رہی ہے، بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہے، کہا بیٹی چلا کیوں رہی ہے، چیخو پکار کیوں کر رہی ہے، کیا دیکھا کس نے ستایا؟ کہا ماں کوئی بات نہیں ہے، کہا تو چلائی کیوں، چیخی کیوں؟ فوراً ماں نے ہاتھ کی کلائی کو پکڑا، دروازے تک آئی، دروازے پر پہنچنا ہوا، ماں نے دیکھا ایک نقاب پوش آنے والا انسان
इंसान है, सर पे अमामा शरीफ सजा हुआ है, चेहरा लगा हुआ है, रोड़ा सफेद खड़ा हुआ है, तैयारी कर रहा है, जाने की तैयारी कर रहा है। माँ ने कहा आने वाले सच आपको सच जरा तू अपना चेहरा तो दिखा दे। इस रात की अंधेरी चोट मेरे घर दस्तक क्यों दिया? इस अंधेरी रात में अबला नारी के पास क्यों आया? मैं माँ बेटी सिर्फ हूँ, आखिर आने की वजह क्या है? आखिर तुम आए क्यों हो? आने वाले सर जरा चेहरा तो दिखाता चला जा, मैं समझ जाऊंगी तो कौन है। इतना सुनना हुआ यारो, उस आने वाले शख्स ने, आने वाला इंसान अपने चेहरे से नकाब हटाया है। तुम माँ बाप जाती है, बेटी से कहती है ए बेटी कोई खैर नहीं है, ये तो मेरा पीरो मुर्शिद जनाब गाँव से पाक वाले कहा नकाब से चेहरे से हटा दो, चेहरे से नकाब उठाया, चेहरे से नकाब को खोला। माँ ने कहा मेरी बेटी कोई और नहीं है, कोई आने वाला दूसरा नहीं है। अरे ये तो हमारे पीरों में से पीराने पीरापुर कादिर जी आने गाँव से ताज आ गए हैं। सुभान अल्लाह। माँ ने कहा ए पीरों के पीरों समझावे, हमने आपको देखा है, आप मेरी चौखट पे चूम कर जा रहे हैं, दहलीज को चूम कर जा रहे हैं। हुजूर जब आ गए हो तो मैंने सुना है कि बादशाह के यहाँ आपका जिक्र चल रहा है, नबी का जिक्र चल रहा है, रसूल का जिक्र चल रहा है, बड़े बड़े वली का तस्करा चल रहा है। हुजूर आपको वहाँ रहना चाहिए था, मुझ जैसे गरीब के घर आने का मामला क्या है? दहलीज को चूमने की जरूरत क्या है? हुजूर सैयदना गाँव से पास पीरा पे पीरा संजमीन परवाते है मुरीदा सुन ले, क्या तुम्हें खबर नहीं है? मैंने तेरे चौखट को इसलिए चुना है, आज तेरे घर में तेरी तकरीर सुनने कोई गाया नहीं आया था, फातिमा का नाम नहीं था, आने वाला अली ने की बारगाह मुरीदा ने फिर पूछा हुजूर चौखट को क्यों चूमा? चौखट को चूमने का मकसद क्या है? जरा यारो गौर करना, हम मिलाद मुस्तफा मना रहे हैं, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज मना रहे हैं। माँ बहने जरा गौर करो, आप बैठी हो सोचना आखिर मिलाद मनाने से फायदा क्या होता है? इतना बड़ा मजमा लगा लेना कामयाबी नहीं है। अब मेरे प्यारे जरा सोचो, दो ही लोग बैठकर अगर खुजू और खुशू के साथ, वजू और तहारत के साथ बैठकर जिक्र मुस्तफा कर लेते हैं, एक ही लोग हो, लेकिन अल्लाह का रसूल फरमाया हुजूर आके चौखट को क्यों चूमा? कहा मेरी बूढ़ी मुरीदा सुन ले, चौखट को इसलिए चूम लिया, इसी चौखट पर मेरे आका के कदम मुबारक पड़ गए थे, इसी कदम मुबारक को चूम रहा हूँ। मेरे प्यारे मेरे नौजवानों, तुम मिलाद मनाने से मामला होता है, हम जितनी देर मिलाद मनाते हैं, जितनी देर जिक्र करते हैं, उतनी देर अल्लाह के रसूल का शायर कहता जब पर्दे से चेहरा को हटाया तो मोहब्बत से बोले, अगर थक गए हो तो भी बोल दे। चाँद बदरी से पर्दा हटाए, चाँद बदरी से पर्दा हटाए लिहाजा, चाँद बदरी से पर्दा हटाए लिहाजा, चाँद बदरी भाई हम कलेजा निकाले, कलेजी तो निकाल दो ना, अभी ना समझो भूल गए, भूल गए। अगर भूल जाए तो जरूर याद याद हो जाए, इससे बड़ी अच्छी और क्या चीज पावर है नहीं? तो पावर है ना, दरवाजे पर बैठ कर दरूद पढ़ो, सारी कामयाबी हो जाएगी। उस माँ बेटी का हाल ऐसा था जैसे
शायर कह रहा है, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। मदीना आता जिया घबराए, माँ बेटी के हाल क्या है, और जब ये हाल था तभी तो मेरे गाँव से पाक आए। अच्छा था तो आए, बादशाह के यहाँ जाना नसीब ना हुआ तो माँ बेटी ने मिलाद रचा दी। खुश आसमान वाले भी खुश, औलिया कराम भी खुश। सोच नहीं रहे ना भाई, अगर सो रहे हैं तो ऐसा कह देना मैं समझ जाऊं खत्म है। अरे सुभान अल्लाह, मुंह से कह दे कि तुम भी मैं आता जिया घबराए, जिया घबराए, जिया घबराए, रतिया रतिया नींद नहीं आए, नींद नहीं आए, तो अपने कदमों में हमका सुलाए लिहाजा, अपने कदमों में हमका सुलाए लिहाजा। चाँद बदरी चेहरा दिखा, चेहरा दिखा।